Good morning and praise the Lord, everyone. So God has laid in my heart to speak about presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిని గురించి మాట్లాడాలని ప్రభువారు సహోదరులు భారం పెట్టారు. So we'll read some scriptures. If someone could help me someone can help me with 1 Kings chapter 17 verse 1, please. రాజుల మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుకుందాం. మొదటి రాజులు 17:1. అంతట గిలాదు కాపురస్తుల సంబంధియును తిష్బీయుడైన ఏలియా ఆహాబునొద్దకు వచ్చి, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడి ఉన్నానో, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు, నా మాట ప్రకారము గాక ఈ సంవత్సరములలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించెను. In the similar manner, brother, if you can read chapter 18 verse 1 and 15 as well. 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం అలాగే 15వ వచనం కూడా చూసుకుందాం. అనేక దినములైన తరువాత 3వ సంవత్సరం ముందు యెహోవా వాక్కు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై, నేను భూమి మీద వర్షము కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించుమని సెలవీయగా. 15వ వచనం చూద్దాం. ఏలియా, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు, నిజముగా ఈ దినమున నేను ఆహాబును దర్శించుదునని చెప్పుచున్నానను. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you for the time that you have given to us. We bless you for your presence with the promise that you have given to us, wherever 2 or 3 gathered in my name, there I will be. Father, we ask for your grace this morning as we see some of the scriptures. I ask for your grace and mercy upon every one of us. Let your word be spoken to us, Father, not from a man, but your word be spoken to us. As we learn from your scriptures, help us to carry them to this world and help us to bring many more souls to your kingdom, Father. In everything, give thanks to you. In Jesus Christ's name I pray. I always had these verses when I started reading 1 Kings chapter 17. The introduction of Elijah, he comes all of a sudden. Till then we never have any scriptures referencing him, but suddenly he comes up. రాజులు మొదటి గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు 16వ అధ్యాయం వరకు మనకి ఏలియా సంగతి కనపడదు, కానీ 17వ అధ్యాయంలో అమాంతముగా తను పరిచయం చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చినట్లుగా మనం గమనించగలం. And suddenly when he comes with a message to them. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒక సందేశంతో వస్తున్నాడు. And he says, if you read in any of the translations, it's a very profound statement that it is said about him. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాచారం అనండి, సందేశం అనండి, ఉపదేశం అనండి, అది ఎంతో గంభీరమైనదిగా మనం గమనించగలం. And before stating the obvious thing that God has spoken to him, he says that he was talking about in whom presence I am standing here. దేవుని యొక్క సందేశాన్ని వారికి చెప్పకముందు ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. For very long these words were always ringing in my head. It's like a very heroic introduction. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎంతో గంభీరముగా తాను ఎంతో విజయశాలిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నట్లుగా, నేను ఎవని సన్నిధిని నిల్చున్నానో మీకు తెలుసా? So he says, like, without my word, unless I speak again, there won't be rain or snow again. ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడంటే, నేను మరలా ప్రకటించేంత వరకు ఇక్కడ వర్షమైనను మంచైనను పడదని చెప్తున్నాడు. So when I started reading about it, God has asked me to read for myself again about the presence of the Lord, which I went through, and there were several scriptures referencing to the presence of the Lord. ఈ యొక్క మాటలు చదువుతున్నప్పుడు ప్రభువారు నాతోనే దేవుని యొక్క సన్నిధిని గురించి లేఖనాలు ఎక్కడెక్కడుందో వాటిని అన్నిటిని చూసుకుంటూ తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. There are few that I wanted to discuss with you today, and when we a person that goes in this direction and that was staying or living in the presence of the Lord, what are the benefits that we could see in them and through them. ఏ వ్యక్తి అయినా దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి దేవుని చెప్పిన మార్గంలో వెళ్తూ దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నానని చెప్పేటువంటి వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప మేలులేంటో అది ఒకసారి గమనిద్దాం.
And then chapter 18, verse 1 again, it says, Now Elijah, the Tishbite of Gilead, said to Ahab, As the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years except by my word. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారము గాక ఈ సంవత్సరంలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించెను. So God has revealed to them that unless you speak again, it's not going to rain here. దేవుడు తన ద్వారా ఏం చెప్పాడంటే, నేను మరలా చెప్పేంత వరకు ఇక్కడ వర్షం పడదు. Similar manner, like even chapter 18, verse 1, when we go there, it's already 3 years past. 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూసినట్లయితే అక్కడికి 3 సంవత్సరాలు అప్పటికి దాటిపోయింది. So now God has met him again. God spoke to him again, and now you can go back and say my words again. ఇక్కడ చూసినట్లయితే యెహోవాకు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై, నేను భూమి మీద వర్షమును కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించుమని సెలవిచ్చాడు. And then there is a little bit of introduction how he meets the king. And then 18:15 again says that as the Lord of hosts lives, before whom I stand, I will surely show myself to him today. 18వ అధ్యాయంలో మనం ముందుకు చదువుకెళ్ళినట్లయితే ఆహాబుని ఎలా దర్శించాడో అక్కడ కొంత ఉపోద్ఘాతం ఉంది. 15వ వచనంలో మరలా చెప్తాడు, ఏలియా ఎవరి సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దినమున నేను ఆహాబును దర్శించుదునని చెప్పుచున్నానను. It was 3 years back he proclaimed that he was standing in the presence of the Lord. 3 సంవత్సరాల క్రితం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నానని అతడు చెప్తూ వచ్చాడు. Almost 3.5 years later that he is coming here and saying the same thing, that he is standing in the presence of the Lord. 3.5 సంవత్సరాలు గతించినా కూడా ఆయన వచ్చి మళ్ళీ అదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు, నేను దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి ఉన్నానని. As Bible talks about him again in the New Testament in James chapter 5 verse 17. యాకోబు పత్రికలో 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఏలియా గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు it says like Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Verse 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced the crops. 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం యాకోబు పత్రికలో ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుషుడే, వర్షింపకుండానట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము వర్షమిచ్చెను, భూమి తన ఫలమిచ్చెను. Even though the introduction that we said in 1 Kings chapter 17 was a very heroic introduction, but in the New Testament it says he was just a man like just like us. 17వ అధ్యాయం మొదటి రాజు గ్రంథం 1వ వచనం చూసినట్లయితే గొప్ప శూరుడులాగా అక్కడ చెప్పాడు కానీ ఎవరి సన్నిధి నిల్చున్నాడో. యాకోబు పత్రికలు చూసినట్లయితే ఏలియా మన వంటి మానవ స్వభావం కలిగిన వాడనే సంగతిని ఇదిగో ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. Because we all knew, like after the 17th chapter and then the 18th chapter, then the first subsequent chapters, we know even though he has done greater things for the Lord, but he was a man like us. He has his own failure or fearfulness that came upon him suddenly. 17వ అధ్యాయం 18వ వచనం ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే యెహోవా కొరకు గొప్ప కార్యములు ధైర్యముతో సాహసముతో చేసినప్పటికీ కూడా అదే సమయంలో తాను కొన్నిసార్లు అధైర్యపడి ఎంతో దిగులుగా కూర్చున్నటువంటి సన్నివేశాలు కూడా లేకపోలేదు. But these 3.5 years he was standing in the presence of the Lord. As a result, he has performed a miracle again. కానీ ఈ 3.5 సంవత్సరంలో దేవునితో గడిపినటువంటి ఆ సమయాన్ని బట్టి ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప ఆశ్చర్యకార్యాలు, అద్భుత కార్యాలను మనం గమనించగలం. As we read through those chapter 17 and his living on this earth during those years was a miracle itself. 17వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ భూలోకంలో జీవిస్తున్నటువంటి ఆ జీవితమే ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా అద్భుత కార్యంగా మనం గమనించవచ్చు. The miracle of him getting fed through ravens. ఆయన ఇదిగో ఆ కరువు సమయంలో కాకుల చేత పోషించబడటం. The widow of Zarephath and their home giving him shelter and feeding him, and you know how the food came to their plate. సారెపతు విధవరాలు ఆ యొక్క గృహంలో ఉంటూ వారి గృహంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆహారాన్ని వారి ముగ్గురు ఎలా పంచుకున్నారో అది కూడా మనకు అందరికీ తెలుసు. But as he was standing in the presence of the Lord, we see that there is a heavenly provision in the presence of the Lord. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఏలియాకు పరలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి అవసరం కూడా తీర్చబడినటువంటి అనుభవం గమనించగలం. So he was fed every day. అను దినము కూడా పోషించబడుతూ వచ్చాడు.
in a miraculous way, and that never happened before or after. ఎంతో అద్భుతకరంగా అది చరిత్రలో అంతకుముందు జరగలేదు, తర్వాత కూడా జరగలేదు. But we also see that the ravens feeding him, and also we also see that like their home, like the widow's home was blessed the way with the food. అక్కడ చూసినట్లయితే కెరీతు వాగు దగ్గర కాకులు అనుదినము కూడా ఆహాబుకు అవసరమైనటువంటి ఆహారం తీసుకొచ్చింది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ తర్వాత విధవరాలు సారెపతి విధవరాల గృహంలో ఉంటున్నప్పుడు కూడా వారి ముగ్గురికి అవసరమైనటువంటి ఆహారమును దేవుడు ప్రతి దినము కూడా దేవుడికి ఆ కరువు కాలంలో అందించాడు. There was famine all over and people didn't have food, but for him there is nothing lacking. కరువు అనేది ఆ ప్రాంతములో అంతా ఉంది కానీ ఏలియాకు మాత్రం ఎన్నడూ కూడా అటువంటి సమస్య రాలేదు. So when we are in the presence of the Lord and we are living in the presence of the Lord, there is always heavenly provision for all our needs. కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే, దేవుని సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ మనం గడిపే వారం అయితే మన ప్రతి అవసరతను కూడా దేవుడు తప్పకుండా తీరుస్తాడు. We also saw that how timid he is after this incident, after he performed that greater miracle again, and the fire coming from the heaven he was able to bring, and the challenge that he had made with the opponents and the prophets of Baal. But after that has happened, he became timid suddenly. మనకందరికీ తెలుసు, ఇలా 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత వర్షం తెప్పించాడు. ఆ తర్వాత బయలు ప్రవక్తలను సవాలు చేసి ఇదిగో ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారందరినీ కూడా సంహరించిన తర్వాత కూడా అంత గొప్ప కార్యమును చేసి కూడా ఆ తర్వాత ఎంతో పిరికివాళ్ళలాగా ఇదిగో ఆ యొక్క వృక్షం కింద కూర్చొని ప్రభు దగ్గరికి, ప్రభువా నా ప్రాణము చాలు తీసేయమని చెప్పి కూడా అడిగినటువంటి వాడిగా మనం గమనించగలం. That is where the New Testament, while James was writing it, he's saying Elia was a man just like us. ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి యాకోబు పత్రికలో చెప్తున్నాడు ఆయన, ఏలియా మన వంటి మనుషుని స్వభావం కలిగిన వాడని. But as long as these 3.5 years when he was standing in the presence of the Lord, it gave him immense courage to stand before the king and also challenge and also be able to perform the miracle against the prophets of Baal. 3.5 సంవత్సరాలు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటూ దేవునితో సమయం గడిపినప్పుడు రాజును సవాలు చేశాడు. బయలు ప్రవక్తల్ని ఎంతో మందిని ఇదిగో సవాలు చేసి చంపాడు. అలాగే దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగానో వాడబడినటువంటి ఏలియాను మనం గమనించగలం. It is needless to say here that it gives immense courage when we are in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంతో గొప్ప ధైర్యం మనం కలిగి ఉంటాం. So the other aspect that I would want us to see is from chapter 18 verse 15 again. If you can read, brother. 18వ అధ్యాయం 15వ వచనాన్ని మరలా చదువుదాం. ఏలియా, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దినమున నేను ఆహాబును దర్శించుదునని చెప్పుచున్నానను. So he was saying the same thing with the courage that even though the king is about to kill him and king and family, because they were thinking that it all came because this person has prophesied. ఇక్కడ మనం చదివినట్లయితే రాజు అయినటువంటి ఆహాబు ఏమనుకున్నాడంటే ఈ ఏలియా వల్లే మాకు ఈ కరువు వచ్చిందని అనుకొని ఏలియాని చంపాలనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఏలియా మాట్లాడుతున్నాడు, నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాను, నేను వెళ్ళి ధైర్యముగా అతన్ని దర్శిస్తానని చెప్తున్నాడు. So it gave him that immense courage to stand while he is standing in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి అతనికి అంత ధైర్యం కూడా వచ్చినట్లు మనం గమనించగలం. Third thing we also see in verse 18, chapter 18 verse 1, he says now Elijah the Tishbites, like which he says, if you can read it in Telugu, brother, 18:1. 18వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూసినట్లయితే, అనేక దినములైన తరువాత 3వ సంవత్సరమందు యెహోవా వాక్కు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై, నేను భూమి మీద వర్షము కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించుమని సెలవీయగా. It's like he's receiving the word of God, and it's like a tip off from God, that God is going to do something, but before it is revealed to everyone else, he is revealing to his prophet. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు ఆ గొప్ప కార్యాన్ని చేయనే ఉన్నాడు, కానీ ఆయన అది చేయకముందు, దాన్ని అందరికీ తెలవకముందు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏలియాతో దేవుడు మాట్లాడి ఆయనకి చెప్తున్నాడు. So in the presence of the Lord, when this person is saying that you would receive that kind of tip off from the God, and you would receive the word from God that is useful for everyone. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉన్నప్పుడు
ఆయన సన్నిధిలో దేవుడు ఇతరులతో మనం ఏం పంచుకోవాలో లేదా ఇతరుల కొరకు మనం ఏమి చేయవలసిన వారం ఉన్నామో అది దేవుడు మనతో చెప్పేవాడుగా మనం గమనించగలం వాక్కు ద్వారా. As we already read in James chapter 5, 17 and 18, so in the presence of the Lord, that ordinary people become stronger. మనము యాకోబు పత్రికలో చదువుకున్నట్లు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సామాన్యమైనటువంటి మనుషులు కూడా గొప్ప కార్యాలు చేయగలరని మనకు అర్థమవుతుంది. In those same two verses, it says when people live in the presence of the Lord and when they pray earnestly, their prayers are heard. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుని సన్నిధిలో ఉంటూ ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థన దేవుడు వినేవాడిగా మనం గమనించగలం. In the same breath, the word says like in the presence of the Lord, people become fervent in prayers. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతో ఆసక్తిగా వారు ప్రార్థనకు కూడి వచ్చినట్లు గమనించగలం. From the life of Elijah, we understand that a person living in the presence of the Lord, it gives him courage. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ధైర్యం వస్తుంది. ఆయనకి heavenly presence in the heavenly provisions in the presence of the Lord. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు పరలోక సంబంధమైనటువంటి పరలోకం నుంచి ప్రతి అవసరతను కూడా తీర్చేటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. And you receive the word or tipa from God. దేవుని యొక్క వాక్యము కూడా అతనికి రానయ్యున్నది. And ordinary people becoming stronger. మామూలు సామాన్యమైనటువంటి మనుషులు గొప్పవారిగా అవుతారు. And people become fervent in prayers. వారు ఆసక్తి కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి వారు పురుకొల్పబడతారు. And when they pray earnestly and fervently, their prayers are heard. వారు ఆసక్తితో వారు పట్టుదలతో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు వారి ప్రార్థనను ఆలకించేటట్లుగా మనం Now గమనించాలి. let's look at life of Abraham from Genesis chapter 17 verse 1 to 2. అబ్రహాము యొక్క జీవితాన్ని చూద్దాం. ఆదికాండం 17వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు. ఆదికాండం 17 మొదటి 2 వచనాలు. అబ్రహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడు అయ్యుండుము, నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించేదనని అతనితో చెప్పెను. Here God is making his covenant with Abraham. ఇక్కడ దేవుడు తన నిబంధనను అబ్రహాముతో చేస్తున్నాడు. And asking him, telling him, declaring what he is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దేవుడు తన గురించి తాను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు. And if you can stay or live in my presence and blameless, నీవు నా సన్నిధిలో నిందారహితుడుగా ఉన్నట్లయితే I will multiply you greatly. నేను నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించేదను. This was an introduction and God is asking Abraham to live the way that pleases God, and Abraham lived according to that, and then we'll see the result of it in Genesis chapter 24 verse 39 to 40. ఇక్కడ 17వ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడినట్లు దేవుని సన్నిధిలో అబ్రహాము నిందారహితుడై జీవించడం ద్వారా దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనం పొందుకున్నట్లు తర్వాత అధ్యాయంలో చూడగలం. chapter 24 verse 39 and 40 please. 24వ అధ్యాయం 39 and 40. 39-40 వచనాలు. అప్పుడు నేను నా యజమానునితో, ఆ స్త్రీ నా వెంట రాదేమో అని చెప్పినందుకు అతడు, యవన సన్నిధిలో నేను జీవించుచున్నాను, ఆ యెహోవా నీతో కూడా తన దూతను పంపి నీ ప్రయాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశస్థులలో నా తండ్రి ఇంటి నుండి నా కుమారునికి భార్యను తీసుకొని వచ్చేదవు. Here we are seeing Abraham lived through his life and he lived in the presence of the Lord. He was enjoying the benefit of the covenant that God has made for him. Now he is looking for a bride for his son. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అబ్రహాము దేవుని సన్నిధిలో జీవిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో నడుస్తూ ఇదిగో ఇక్కడ చూసినట్లయితే తన యొక్క కుమారునికి భార్య అనే విషయమై మాట్లాడుతూ దేవుని సన్నిధిలో నేను ఉన్నానని చక్కగా చెప్తున్నాడు. If a person living in the presence of the Lord, how even God can make his ways smoother. మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే మన మార్గాలను దేవుడు ఎంతగానో సరళం చేసేవాడుగా ఉంటున్నాం. How he sends angels to make the journey smoother. మన యొక్క ప్రయాణాన్ని సరళముగా చేయటానికి దేవుడు తన దూతలను పైనుంచి పంపిస్తాడు. And how fruitful it would be. అంత మాత్రమే కాదు, అది ఎంతో ఫలభరితంగా ఉంటుంది. So here we know the story of him getting Rebekah for Abraham's son. అబ్రహాము యొక్క కుమారుడైన ఇస్సాకు రెబెకాను ఎలా పొందుకున్నారో మనకు తెలుసు. The person who is living in the presence of the Lord, not only is he enjoying the company of the Lord, but his
own servants are also enjoying the presence of his angels. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి తాను మాత్రమే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించడం కాదు కానీ తన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సన్నిధిని అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అలాంటి భాగ్యం ఉంటుంది. Here I want to little digress towards my testimony. సహోదరుల యొక్క సాక్ష్యం ఇక్కడ కొంత చెప్పాలనుకుంటున్నారు. So as Chinnababa has introduced, I came from a Hindu background, and God touched me in 1991 when I went to Davangere to study engineering. That's when God spoke to me. సహోదరులు చెప్పినట్లు 1991 సంవత్సరంలో దావనగిరికి ఇంజనీరింగ్కి చదువుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ప్రభు వారు సహోదరుని దర్శించారు. A family that is relatives of Dr. Chinnababu, but also very close family friends to us. చిన్నబాబు గారి యొక్క బంధువులు అలాగే సహోదరులకి చాలా దగ్గర స్నేహితులుగా ఉన్నటువంటి వారు. So I used to live with them majority of the time. Towards the evening or weekends I used to go to their home. సాయంకాలం కానీ వారాంతంలో కానీ వారి గృహాలకు వెళ్ళేవాడిని. And when they introduced me to gospel, it was about 2.5 years of time. Even though I believed in Jesus Christ, but I struggled for 2.5 years to fully know that this is the Lord that I need to that can save me. వారు సువార్తను పరిచయం చేసినప్పటికీ యేసు ప్రభు అని నాకు తెలిసినప్పటికీ దాదాపుగా 2.5 సంవత్సరాలు ఇదిగో ప్రభువును సొంత రక్షణగా అంగీకరించడానికి నాకు సమయం పట్టింది. And when I took baptism, then it was like all hell broke from my family when I informed them. సహోదరులు బాప్తిసం తీసుకున్నాక కుటుంబాలతో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని కూడా తెంచుకోవాల్సినంత పరిస్థితి వచ్చింది. So my father wrote a letter to me the same week when I took baptism. సహోదరులు బాప్తిసం తీసుకున్నటువంటి ఆ వారంలోనే తన తండ్రి గారు ఒక ఉత్తరం రాశారు. That you no longer belong to us anymore. I'm not going to support you financially. నీవు మా కుటుంబానికి ఇంకెంత మాత్రము చెందినవాడవు కాదు, ఆర్థికంగా మేము ఏ మాత్రం కూడా నీకు సహాయం చేయలేము. So I went with a very dejected face to the servant of God at that time. ఎంతో దిగులుగా దేవుని దాసుని దగ్గరికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళాను. But he gave me one word at that time as a promise that ఆయన ఆ సమయంలో వాగ్దానం వలె నాకు ఒక వచనాన్ని చూపించారు. So he said, like, Jesus on the right side of Father is pleading for you because he does take care of us and he pleads for you day and night. ఆయన ఏమన్నాడంటే, తండ్రి కుడి పార్శ్వమందు యేసుక్రీస్తు వారు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు, నీ ప్రతి అవసరాన్ని నీ ప్రతి బాధను కూడా ఇదిగో దాని కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని చెప్పారు. That gave me immense strength to live for almost 1.5 years, and meanwhile things got little better, but still it was a very difficult situation with the family. ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి దాదాపు సంవత్సరన్నర కాలం ఎంతో కష్టమైనప్పటికీ కొంత మెరుగుపరుస్తున్నప్పుడు కూడా అలాగ విశ్వాసంతో ముందుకు సాగడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. Even though my family left me there, but God never left me there. తల్లిదండ్రులు నన్ను ఆ సమయంలో విడిచిపెట్టినప్పుడు కూడా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. So things have passed, and there were always ups and downs with the relationship, and because of my faith. But God blessed us with the marriage and united me with my wife Mitra. ఆ కాలం గడిచిన కొద్దీ ఆ కష్టమైనటువంటివి హెచ్చు తగ్గులు లేకపోలేదు, కానీ కాలము ఆ తర్వాత దాటినాక ప్రభు తన మహాకృపను బట్టి మిత్ర అనేటువంటి సహోదరులకి వివాహమైంది. Past almost 30 years, like last year in February, I came to know that my father, we didn't know that if it was cancer at that time, but we suspected it would be. గత సంవత్సరం ఇదిగో తండ్రి గారికి క్యాన్సర్ ఉందని అప్పుడు అనుకున్నాం. So then I rushed here, and he was in Visakhapatnam, and then we shifted him to Hyderabad and to be under care of Dr. Chinnababu. ఆయన వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి చిన్నబాబు డాక్టర్ గారి దగ్గర పెట్టాం. So in February I came. That same night I was with him in Yashoda Hospital. ఫిబ్రవరిలో వచ్చారు, ఆ రోజు రాత్రి యశోద హాస్పిటల్ ఉన్నారు. So I told everyone, so since I don't have anything much, I took off, so I can stay tonight at the hospital. అందరితో చెప్పాను, నా దగ్గర ఎక్కువ అంటే వస్తువులు ఏమి లేవు కాబట్టి నేను తండ్రి గారి దగ్గర హాస్పిటల్లో ఉంటానని చెప్పి ఆ రోజు ఉన్నాను హాస్పిటల్లో. So throughout my journey while coming, or the moment I knew, it was difficult for me because all along I was praying that they come to know about Christ.
ఈ ప్రయాణం అంతట్లో కూడా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎప్పుడు కూడా వారు దేవుని తెలుసుకోవాలా, ప్రభువుని దగ్గరికి రావాలనేదే ప్రార్థనతో నేను ముందుకు సాగాను. But they were very loving towards me, but there was hatred about Christianity. వారు ఆ సహోదరుని పట్ల ఎంతో ప్రేమ చూపించారు, కానీ క్రైస్తవం పట్ల ఎంతో ద్వేషభావం కలిగి ఉన్నారు. So even though we had our spiritual differences, family-wise, we were fine. God has restored the relationship that was broken a long time ago. ఆత్మ సంబంధంగా విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా శరీర సంబంధంగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బాంధవ్యాలు ప్రభు వారి యొక్క కృపను బట్టి అది కలపబడింది. So on that night when I slept with him in the Yashoda hospital, my father woke me up. ఆ రాత్రి తన తండ్రి గారితో పాటు యశోద హాస్పిటల్లో పడుకున్నప్పుడు ఆ తండ్రి గారు మధ్యరాత్రిలో సహోదరిని లేపారు. He asked me, "Did you speak anything to me?" ఆయన అన్నాడు, నీవేమన్నా నాతో మాట్లాడావా అని అడిగాడు. So he was already in wearing oxygen mask because his oxygen levels were coming down. That was the whole reason why we brought him to the hospital. ఆయన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కింద పడిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ మాస్క్ తో ఉన్నాడు. ఆక్సిజన్ తగ్గింది కాబట్టి ఆయన హాస్పిటల్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. So he asked me, "Did you take out my mask?" ఆయన అన్నాడు, నా మాస్క్ తీస్తావా అని అడిగాడు. And he himself said, "I know I was only hearing you a little bit snore because I took the flight and came directly and slept there. So I was a bit snoring as well." ఆ రాత్రి దీర్ఘ ప్రయాణం చేసి అమెరికా నుంచి వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి, అలసిపోయిన కారణాన్ని బట్టి కొన్ని గురకలు పెడుతున్నాను, అందుకు ఆయన అన్నాడు. So somehow my oxygen mask fell off. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నా ఆక్సిజన్ మాస్క్ కింద పడిపోయింది. But I heard someone speaking like you with your voice. కానీ నీలాంటి స్వరం వలె మరి ఒకరు మాట్లాడటం నాకు వినిపించింది. There were distinct 3 sentences that was said to me in Telugu. ఆ సమయంలో 3 మాటలు తేటగా వినబడినట్లుగా చెప్పారు ఆయన. For this I'll say them in Telugu. So he said, I think the word spoken to him in my own voice, it said to him, "You are bound by your own works or karma, or I can't do anything." In Telugu, it is, "Neevu karma bandhakamlo chikukoni unnavu, nenemi cheyalenu." That's a word that was spoken to him. Then the second verse that spoke to him, because he was in oxygen mask, he said, "Ee krutrima gaali neekela, na divyamaina gaali neeku ichedanu." And the third verse he said, "Tvaralo neevu surakshitu avadu." These are the 3 distinct voices that he 3 distinct sentences he heard in my voice. ఆ రాత్రి కాలమందు ఈ 3 మాటలు కూడా సహోదరులు చెప్పినట్లుగా తన తండ్రి గారు ఆ రాత్రి వినిపించినాయని చెప్పారు ఆయనకి. I praise God because he himself said, "I know you were not speaking, you were sleeping also, but these 3 sentences are ringing in my head." ఆయన అన్నాడు, ఇదిగో నువ్వు నిద్రపోతున్నావు, నాకు తెలుసు నువ్వు కాదు మాట్లాడింది, కానీ ఈ 3 మాటలు మాత్రం నా చెవుల్లో ఇదిగో ఎవరో మాట్లాడుతున్నట్టు నీ స్వరం నాకు వినబడింది అన్నాడు. I took that as an opportunity that God has given me. Then I explained to him about the gospel. ఆ సమయంలో ప్రభువారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అనుకొని ఆ సమయంలో దేవుని యొక్క సువార్తను తండ్రి గారితో పంచుకున్నాను. Later, after few days, and then I also saw like Isaiah chapter 41 verse 29 also in the Bible. ఆ తర్వాత యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 21వ వచనం 29 brother 29 yeah 29 41 29 41వ అధ్యాయం 29వ వచనం. Behold, they are all a delusion, their works are nothing, their metal images are empty wind. వారందరూ మాయా స్వరూపులు, వారి క్రియలు మాయా, వారి పోత విగ్రహములు శూన్యములు, అవి వట్టి గాలి అయి. This is one of the verses that God has spoken to him. ఈ మాట దేవుడు తనతో మాట్లాడాడు. So God doesn't want any of this artificial air or oxygen for him, that he wants to give a divine oxygen. దేవుడు కృత్రిమమైనటువంటి ఆ యొక్క గాలి ఆక్సిజన్ కాకుండా దైవ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క ఊపిరిని దేవుడు తనకియాలని అనుకున్నాడు. Then I shared with him how he created man and how he breathed into his nostrils. దేవుడు నరుని సృజించి వారి నాసికారంధ్రంలో జీవాత్మను ఎలా ఊదాడో ఆ సంగతిని ఆయనకి Then how a man became a living being. ఆ తర్వాత నరుడు జీవాత్మ ఎలాగయ్యాడో కూడా చెప్పారు. And when he said like you are bound by your own works or karma, like నీవు నీ కర్మ బంధకంలో చిక్కునున్నావు, when
that verse came, I spoke to him from Romans chapter 3, 23 and 6:23. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనములో దాని ద్వారా కూడా తండ్రి గారితో మాట్లాడారు. రోమా 23 and 6:23 also. 3:20 Yeah. 12. Yeah. Is it 3:12? ఏ భేదం లేదు, అందరూ అందరూ నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు, గ్రహించువాడు ఎవడునూ లేడు, దేవుని వెతుకువాడు లేడు, అందరూ త్రోవ తప్పి ఏకముగా పనికిమాలిన వారైరి, మేలు చేయువాడు లేడు, ఒక్కడైనను లేదు. And I also spoke to him from chapter 6, the last verse. 6వ అధ్యాయం చివరి వచ్చిన ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవము. క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము. I told him that all our works, whatever we are doing, are sin, that we are bound by them, that we can't save ourselves. తండ్రి గారితో ఏం చెప్పారంటే, ఇదిగో మనం చేసే కార్యాలన్నీ కూడా పాప కార్యాలే, వాటి ద్వారా మనం బంధింపబడి ఉన్నాం, అవి మనల్ని ఎన్నట్టు కూడా విడిపించలేవు అనే సంగతి చెప్పారు. And in the same verse that I told him, God doesn't have to do anything more because he has already done. దేవుడు మనకి ఇంకా ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకనగా సమస్తమును కూడా ఆయన జరిగించాడు. And because his third verse that spoke to him, soon you will have a great salvation. అంటే త్వరలో నీవు సురక్షితుడు అవుదనే మాటను బట్టి, then I spoke to him what is salvation means. ఆ తర్వాత ఆ 3వ మాటను బట్టి నిజంగా రక్షణ అంటే ఏమిటనేది కూడా సహోదరులు పంచుకున్నారు. So then he accepted that God has spoken to him. ఆ రాత్రి కాలమందు ప్రభువే తనతో మాట్లాడాడనే సంగతిని ఆయన గమనించాడు. He never had problem with the Father, God the Father. He never had problem with God the Father speaking to him. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడటం విషయంలో ఆయనకి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. But he had always reservations about the Christ because there was a lot of ill gospel that was spoken to them. కానీ క్రీస్తును గురించినటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఆ చెడ్డ తాత్పర్యం ఆయనలో ఉండిపోయింది. ఎందుకనంటే బయట జీవించే విధానం కానీ, బయట క్రైస్తవులు అనేవాడేటువంటి వారి జీవితాల ద్వారా క్రీస్తును గురించినటువంటి సరైనటువంటి అవగాహన ఆయనకు లేకుండా పోయింది. Several days, like we were speaking to each other, like for hours together in hospital and in a palliative care that we had put in. హాస్పిటల్లో కానివ్వండి, ఆ తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయినా కూడా అనేక దినాలు సహోదరులు తండ్రి గారితో ఎంతో సంభాషణ, ఎన్నో గంటలు గడిపారు. Then one day we shifted him back to our hometown because he wanted to see his sisters and all the family members too. ఆ తర్వాత తన వారి స్వగ్రామానికి వెళ్తానని ఆశించిన కారణాన్ని బట్టి అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళారు. God literally he took the care of the promise that I'll give you the better oxygen, and he was able to live without oxygen cylinder for several days. ఆ తర్వాత ఆయన వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా కృత్రిమ ఆక్సిజన్ లేకుండానే దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి ఎన్నో రోజులు కూడా ఆయన బ్రతికాడు. But because he has doubts about Christ back and forth, like whenever I used to sleep with him, he used to have dreams or some God was speaking to him something. When I'm in other room, then that night, like he didn't have any visions or what. ప్రభు తన తండ్రి గారితో ఎప్పుడైతే సహోదరులు పడుకునేవారో ఆ రాత్రి వేళ ఆయనకి ఏదో ఒక దర్శనమో లేకపోతే ఏదో ఒక కల వచ్చేది దేవుని దగ్గర నుంచి. ఈయన వేరే చోట పడుకుంటే ఆ రోజు మాత్రం ఎటువంటి అలాంటిది లేకుండా పడుకునేవాడు ఆయన. Then one day I made sure everyone is sleeping elsewhere, and I only slept with my father deliberately. అందుని బట్టి ఒక రోజు ఏం చేశారంటే అందరినీ వేరే చోట పక్క పండబెట్టి సహోదరులు ఒక్కరే తన తండ్రితో పడుకున్నారు. And he woke up and he spoke so many things. I have videos and some audio messages of what he spoke. I cherish them a lot, the way God spoke to him. ఆ రోజు రాత్రి ఆయన లెగిసి ఎన్నో మాటలు పలికాడు. అవన్నీ సహోదరులు వీడియోలో పెట్టుకున్నారు, తర్వాత రికార్డ్ చేసుకున్నారు. అవి తనకి ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఈ కాలంలో అవి పనిచేస్తున్నాయి. As our family has a tradition of wearing sacred thread, ఆ కుటుంబంలో వారికి ఉన్నటువంటి ఆచారాన్ని బట్టి ఆ లోపల ఆ జంధ్యం వేసుకుంటారు. So that day I don't know what happened, but he took it out and threw it out. ఆ రాత్రి ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ ఆయన దాన్ని తీసి పక్కకు పారవేశాడు. And God really touched him, even though his faith, he was not very strong in his faith, but during the days that he was in there for about 2 months, God has spoken to him, and
God has given us complete assurance that God has saved him and God has blessed him with the salvation. ఆయన క్రీస్తులో దేవుని వాక్యములు అంతగా వేరుపారిన వాడు కాకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క రక్షణ విషయమై ఎంతో నిశ్చయత కలిగిన వాడై తన జీవితం మిగిలిన ఆ 2 నెలలు కూడా ఎంతో ప్రభువుకు ఎరిగిన వాడుగా జీవించాడు. When I came first time in February last year, I was having a lot of questions myself, like this has been so many years that my parents have never come to Christ. ఫిబ్రవరి మాసములో మొట్టమొదటిగా ఆయనకు అలా బాగానేప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఉండేది, ఇంతకాలముగా వారు దేవుణ్ణి ఎరగలేదు కదా అనే ప్రశ్న. I didn't even know how to introduce the gospel to them when they have that kind of hatred also. అటువంటి ద్వేషం వారికి ఉంటున్నప్పుడు వారికి సువార్తను ఎలా పరిచయం చేయాలనేది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. But God works on our behalf when we are in the presence of the Lord. కానీ దేవుడు మన పక్షముగా పనిచేసి దేవుడు వారికి తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటాడు. As in Genesis chapter 4 verse 39 and 40 that we heard Abraham saying that my God will send you angels with you. ఇదిగో ఆదికాండం 24వ అధ్యాయం 39-40 వచనాల్లో అబ్రహాము చెప్పినట్లు యెహోవా నీతో కూడా తన దూతను పంపి నీ ప్రయాణాన్ని సఫలపరుస్తాడన్నట్లుగా అతడు కార్యములు చేశాడు దేవుడు. So there are so many other books in the Bible where it is talked about the presence of the Lord and the blessings that the people of God enjoyed by staying in the presence of the Lord. లేఖనాల్లో అనేక చోట్ల దేవుని యొక్క సన్నిధి గురించి, ఆయన సన్నిధిలో ఉండటాన్ని బట్టి వచ్చే ఆశీర్వాదాల గురించి మనం ఎన్నో వాక్యాలు చూడగలం. We see that in life of Elijah. ఏలియా యొక్క జీవితంలో చూడవచ్చు. 2 Kings chapter 3 verse 14. 2వ రాజులు 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. So here he comes because of Jehoshaphat to speak about God and God's word. 3:14. 3:14 brother. ఇక్కడ ఎలీషా ఇట్లా నేను ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నాను, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనేడలా నిన్ను చూచుటకైనను లక్ష్య పెట్టుటకైనను ఒప్పకపోదును. So the people who have presence of the Lord, they respect people of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని యొక్క పిల్లలను గౌరవిస్తారు. So at the same time, the people who are in the presence of the Lord, they don't care even the opponent is a king or even higher position. అదే సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎదుటివారు రాజులా ఎంత గొప్పవారు అనేది కూడా వారు పట్టించుకోరు. Same thing in chapter 5 verse 16 brother. 5వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో కూడా అదే సంగతిని మనం గమనించగలం. So he says here about Naaman who comes here for healing. He says, do this, do that, and Elisha clearly tells him what to be done. నామాను వచ్చి అది చేయాలా ఇది చేయాలని అడిగితే ఎలీషా తేటగా చెప్తున్నాడు, ఎవరి సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నేనేమీ తీసుకోనని అక్కడ చెప్పాడు. So he was after getting the healing, Naaman was trying to give him lot of gold and clothes and everything, but he refused everything from Naaman. నయమాను ఇదిగో తాను శుద్ధి పొందినాక కానుకల్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ఎలీషా మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు, నేను ఉన్నటువంటి దేవుని సన్నిధిలో ఏది కూడా నీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకోను. So as he said, like the people who are staying are living in the presence of the Lord, the things that matter to this world do not matter to them as much as దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి వారికి, దేవుని బిడ్డలకు, దైవజనులకు గాని ఈ లోక సంబంధమైన వాటి విషయమై ఏమాత్రం కూడా ఆసక్తి లేని వారుగా వారు బతుకుతారు. So we also see that in the life of Solomon and Psalms of David in a different aspect of presence of the Lord. సొలొమోను యొక్క జీవితంలో అలాగే రాజైనటువంటి దావీదు రాసినటువంటి కీర్తనలో కూడా దేవుని విషయమై మరి ఒక కొత్త రీతిగా మనం ఆ సంగతులు చూడవచ్చు. First let's read Psalms chapter 18 verse 6. 18వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే కీర్తన 18వ అధ్యాయం 18వ కీర్తన 6వ వచనం. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొర్రపెట్టి తిని నా దేవునికి ప్రార్థన చేసి తిని ఆయన తన ఆలయంలో ఆలకించి నా ప్రార్థనను అంగీకరించెను, నా మొర ఆయన సన్నిధిని చేరి ఆయన చెవులో చొచ్చెను. So then 2 Kings chapter 66 verse 19. రాజుల 2వ గ్రంథం yes brother. Was chapter 6 verse 19. Chapter 6 verse 19. రాజుల 2వ గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 19వ వచనం చూసినట్లయితే 6వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో, అప్పుడు ఎలీషా ఇది మార్గము కాదు, ఇది పట్టణము కాదు, మీరు నా వెంట వచ్చిన ఎడల
మీరు వెదకు వాని యొద్దకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోదునని వారితో చెప్పి. Sorry, brother, I think I mistakenly said 2 Kings. It's 2 Chronicles 6:19. రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 19వ వచనం. రెండవ దినవృత్తాంతాలు 6:19. దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సన్నిధిని చేయు ప్రార్థన యందును విన్నపములందును లక్ష్యముంచి నీ సేవకుడైన నేను చేయు ప్రార్థనను పెట్టు మొరను ఆలకించుము. So here David is saying that in the presence of the Lord, my cry to him reached to his ears. Or Telugulo aithe it talks about the presence of the Lord. ఇక్కడ దావీదు, రాజుగా ఉంటున్నటువంటి దావీదు మాట్లాడుతున్నాడు, నీ సన్నిధిని చేయు ప్రార్థన నువ్వు లక్ష్యముంచమని చెప్తున్నాడు ఆయన. So same thing Solomon took from his father, and he's asking the God same thing. When we speak, when we make a prayer in your presence, that let that be heard in your presence. ఇక్కడ రెండవ దినవృత్తాంతంలో చూసినట్లయితే తండ్రి అయినటువంటి దావీదు దగ్గర నుంచి తీసుకునే ఈయన కూడా ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నీ సన్నిధిలో చేయు ప్రార్థన విన్నపములను లక్ష్యముంచమని So in the presence of the Lord, prayers are heard. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉంటుండగా మన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకిస్తాడు. Let's read Psalms chapter 16 verse 11. There is one more blessing being in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండటం మరొక ఆశీర్వాదానికి కారణమవుతుంది. 16వ కీర్తన మొదటి వచనం, దేవా నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను. 16:11. 16వ కీర్తన 11వ వచనం, జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసేదవు, నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. So there is a pleasure forevermore. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. In your presence there are fullness of joy. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం. Whoever lives in the presence of the Lord, there is joy in that presence. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎవరైతే ఉంటారో వారిలో దేవుని యొక్క సంతోషం కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. So I would like to remind you today, through Elijah's life, we all learned that presence of the Lord gives courage. కాబట్టి ఈ దినమందు ఏలియా యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ధైర్యం ఉందని గమనించాం. We heard about heavenly provisions given to Elijah in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పరలోక సంబంధం నుంచి అంత మాత్రమే కాదు, పరలోకం నుంచి తనకున్నటువంటి ప్రతి అవసరతను కూడా దేవుడు తీర్చినట్లుగా చూడగలం. And we receive the word of God and tip off from God and what's going to happen in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పొందుకోగలం. మన జీవితంలో ఏమి చేయను అన్నాడో దేవుడు మనతో తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని నడిపించేవాడు ఉన్నాడు. In the presence of the Lord, ordinary people become stronger. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మానవులైనటువంటి మనము స్వభావ సిద్ధంగా మానవులమైనప్పటికీ కూడా ఎంతో గొప్పవారముగా చేయబడతాం. In the presence of the Lord, people become fervent in prayers and those prayers are heard. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆసక్తికరంగా ఆసక్తితో దేవుని ప్రార్థిస్తాం, పట్టుదలతో ప్రార్థిస్తాం, అది దేవుడు వింటాడు. In the life of Abraham, we learned that when we live in the presence of the Lord and live blameless, God makes covenant with him. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అబ్రహాము నిందారహితుడిగా జీవించి దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు తన పట్ల నిలబెట్టినగా చూడగలం. Not only does he multiply him greatly, but he also is sending his angels with not only with Abraham but Abraham's servants also. అబ్రహాము యొక్క సంతానాన్ని అత్యధికం చేయటం మాత్రమే కాదు గాని తన కుమారుని విషయమై కార్యమును సఫలము చేయడానికి దేవుని దూతను కూడా అక్కడ పంపించినట్లుగా మనం గమనించగలం. And in the life of Elisha, that we see that the presence of the Lord is contagious from Elijah to Elisha. ఇక్కడ చూసిన ఎలీషా జీవితంలో ఏలియా నుంచి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఏలియా, అలానే ఎలీషా కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లుగా ఆ యొక్క సన్నిధిని పొందుకుంటూ వచ్చాడు. And they respect men of God. వారు దేవుని యొక్క బిడ్డలను గౌరవిస్తున్నారు. And they don't care even the opponent who is a king or even having a higher position. వారి యొక్క విరోధులు ఎవరైనప్పటికీ వారు ఎంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు లెక్క చేయరు. Things that matter to the world do not matter to them. లోక సంబంధమైనటువంటివి లోకములో ఉన్నటువంటివి వారిని ఏమాత్రం కూడా కదల్చవు, లేదా వాటిని పట్టించుకోరు. So life of Solomon and David, that we hear that it fulfills the promises and prayers are heard.
దావీదు జీవితంలో, సొలొమోను జీవితంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉండటాన్ని బట్టి దేవుని వాగ్దానాలు దేవుడు నెరవేర్చేవాడుగా అక్కడ కనిపిస్తున్నాడు. In yes, again that we already read from Psalm 16:11, in his presence there is fullness of joy. కీర్తన 16వ కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కలదు. So in conclusion, I would say God has promised in the New Testament, in Matthew chapter 18 verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూసినట్లయితే, భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురో అవి పరలోకమందును బంధింపబడును, భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అవి పరలోకమందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. Continuing on to 19 and 20 also, again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. 19-20 వచనాలు మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే, మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేని గురించి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఎలానగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందినని చెప్పెను. So in all this, I remember Brother Sam mentioned about coming into the presence of the Lord in the morning at 9:15. I remember walking and running, literally running for almost 5 kilometers or more to meet people of God in the midweek prayer. సహోదరులు ఉదయకాలం చెప్పినట్లు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలతో గడపడానికి సహోదరులు దాదాపుగా 5 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వారిని కలుసుకునేవారు. At times I feel, do I have the same zeal for the Lord and his presence these days? కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, అదే ఆసక్తి నేటి దినాల్లో ప్రభు బిడ్డల కొరకు కానీ ప్రభు కొరకు కూడా నాకు ఉందా లేదా అని. First of all, it's a message to me, and then God has spoken to me, which I shared with you. ఇప్పుడు ఈ ఉదయకాలం ముందు మీతో పంచుకున్నది దేవుడు మాతో మాట్లాడినట్లుగా మేము గమనించగలం. As God has promised that wherever two or three gathered in my name, there I am. This is the presence of the God here. దేవుడు చెప్పినట్లు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామాను కూడి ఉంటారో అక్కడ ఉంటానన్నాడు. ఇదిగో ఈ ఉదయ కాలమందు మన మధ్యన ప్రభువు వారు ఉన్నారు. Now that we are all in the presence of the Lord, let's carry his presence to this world. మనం ఈ లోకంలో ఇదిగో ఇప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో ఎలాగైతే అనుభవిస్తున్నామో ఈ సన్నిధిని మనం లోకంలోనికి తీసుకొని వెళ్దాం. Like the way Elijah taken it to Elisha and David taken it to Solomon, let's take the presence of the Lord and make it contagious. ఎలాగైతే ఏలియా ఎలీషాకు అలాగే దావీదు సొలొమోనుకు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఎలాగైతే వారు ఇస్తూ వెళ్ళారో మనం కూడా మనం లోకంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం ఇతరులకు ఇద్దాం. Let the others feel the presence of the Lord that is with us. మనతో ఉన్నటువంటి దేవుని సన్నిధి ఇతరులు కూడా గమనించడానికి అది కనపడునుగాక. Let them see to an extent that they seek it, and the difference they observe it, and it is manifested in them through us. అది వారు ఎంతగా చూడాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ మార్పును వారు గమనించిన వారై వారు కూడా ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిని పొందుకున్నటువంటి ఆశ వారిలో కలుగులాగా మనం జీవించాలి. May God bless this portion for all of us. మనందరి కొరకై దేవుడు ఈ మాటలు దీవించును గాక. చూస్తున్న మేము ఈ లోకంలో నీ కొరకు సాక్షులుగా ఉంటూ ఇతరులకు నాయన నీ సన్నిధిని నాయన మేము ఇచ్చేవారుగా మమ్మల్ని రాయబారులుగా ఉంచుకున్నందుకై స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇదిగో సహోదరుని యొక్క జీవితంలో నాయన నీ సన్నిధిలో ఆయన నిలువబడినప్పటి నుంచి ఈనాటి వరకు నువ్వు విడిచిపెట్టలేదని, అంత మాత్రమే కాదు నాయన తన కుటుంబంలో వారిని నీవు ఆకర్షించుకున్నావు. ఇదిగో ప్రభువా, ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా నీ సన్నిధిలో ఉండటం మాకు అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరం. అది మాకెంతో మేలు. అంత మాత్రమే కాదు నాయన, అది మాకు ధైర్యం. ఈ ఉదయకాలం అది ఇంకా ఇక్కడ నీ సన్నిధికి నీ యొక్క ఆ సన్నిధికి చేరి వచ్చిన వారిలో ఇంకా నిన్ను అలాగ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు ఉన్నట్లయితే వారి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం. ఒకవేళ అంగీకరించినప్పటికీ నాయన ఇదిగో మానవ స్వభావంతో లోక సంబంధమైన వాటి మీద వెంటాడుతున్న వారు ఉన్నట్లయితే వారిని కనికరించండి. నీ ఈ వాక్యము నాయన ఇదిగో విన్న వారందరూ కూడా వారి జీవితాల్లో ఇదిగో నాయన వారి హృదయాల్లో దానికి విధేయత చూపించిన వారై నీ కొరకై జీవించడానికి వారిని పురుకొల్పండి.
నీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించి నీవే మహిమ పొందమని. ఇదిగో ప్రభువా, మేము లోకంలోనికి వెళ్తున్నాం నాయన. దేవా, మా జీవితాల ద్వారా నీ సన్నిధిని అనేకులకు నాయన మేము పరిచయం చేయడానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. పరమ తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమ, మన ప్రభువైన క్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సదాకాలము మనకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమేన్.